एवरीवन नमस्कार जय श्री जगन्नाथ वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो को ऊपर आपने वीडियो थंबनेल और टाइटल जानी पड़े जमती कि आपने जानते मोर गत वर्ष नवेम्बर में मैरिज होता। आज वीडियो मु मोर वेडिंग आउटफिट डिटेल्स आपन सहित शेयर करी। तो मोर वेडिंग रे प्रति आउटफिट पछरे किसी ना किसी स्टोरी अच्छी आउ तार ताको किनियार स्ट्रगल ताको मु कोठू किनिची तार प्राइस डिटेल ज्वेलरी डिटेल्स ये सब जिनस मु वीडियो कवर करी। तो यही भिडटा जो मैंने भी यही वर्ष मैरेज हवा को जाऊँच ब्राइड टू बीज से बहुत ही यूजफुल रहिबो। तो दयाकोरी ये भिडटा को लास्ट जाए देखु मैंने भी ये चैनल को फर्स्ट टाइम पे देखुं प्लीज दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु सो दैट कि मत एमती ही वीडियो आपण आने को बहुत मोटिवेट लगे। आउ प्लीज दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु बिना डेरी करी मेन वीडियो को ଯିବା। तो मोर वेडिंग रे टोटल 6टा इवेंट थिला हल्दी मेहंदी आउ मोर गाँ भोजी मेन वेडिंग तापर मोर शाशुघर दुईटा रिसेप्शन देते तो दुईटा रिसेप्शन थिला। तो यही 6टी आउटफिट को मुझे वीडियो कवर करी। तो चलते स्टार्ट करवा मोर फर्स्ट इवेंट जोटा कि हल्दी। तो हल्दी रे मोर आउटफिट थिला एटा मोर हल्दी लुक सहित मु बहुत ही सैटिस्फाइड मु बहुत ही खुशी मत बहुत भल लगिला। यहाँ गोटे टील ब्लू कलर आप देखिपे माने थ्री पीस सेटा आपन लेहेंगा टाइप देखा कि तार जो माने तले से लेहेंगा नुह से गोटे माने फ्लेड पैंटा आउे तो आप देखिपे क्रॉप टॉप से डिफरेंट टाइप रो माने एमती एम्ब्रॉयडरीज अच्छी आउ माने स्टोन वर्क भी होती। आउटफिट रो बेस्ट पार्ट थिला तार दुपट्टा जोटा कि गोटे गोटे नेकलेस टाइप रो भी माने लुक्स दौला। तो आप मत एक्सट्रा किसी नेकलेस पिंधिया पड़ ना मोर हल्दी आउटफिट रे आई टील ब्लू कलर टा मो माने एते एक्सपेरिमेंटल कलर मो मो लाइफ रे ई कलर रो किछि भी माने पिंधिनी एडा मोर आई थिंक सेकेंड आउटफिट थी ये कलर रे आउ माने बहुत ही माने यूनिक कलरटा थिला हल्दी पाई माने बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्राइट देखा गला। मोर दिन बेला हल्दी थिला तो माने दिन बेले ये कलरटा बहुत ही फुटिकी माने बहुत ही माने पॉपअप होकी देखा जाउथला आ बहुत ही सुंदर लगुला। मु माने कंप्लीटली सैटिस्फाइड मोर हल्दी लुक सहित। हल्दी रे मु इनिशियली माने साड़ी पिंधि भाबुथुली कहीं ना आपने जानिथे ओडिया बाहागर रे हल्दी रे जो भी आउटफिट पिंधती से आउटफिटा माने रखा जाए से दिया ही जाए मुझे भावुली गोटे प्रथम गोटे शाढ़ी पिंधि किंतु मते तापरे माने लास्ट मिनिट रे इच्छा है मैंने सबू इवेंट रे माने मु शाढ़ी पिंधुची तो मु किछि ना किछि गोटे अलग नुआ ट्राई करी माने मु थरे बाहा भी वंस इन अ लाइफ टाइम। तो मते दरकार थिला कि मु सबू इवेंट रे माने बहुत ही भल देखा जीवी। तो से मुझे जो मैंने थ्री सेट पीसटा चूज करी आउटफिटा मु मार्केट बिल्डिंग रू किनी। मार्केट बिल्डिंग जो बीएमसी मॉलटा अच्छी तार जो ग्राउंड फ्लोर रे जो डिफरेंट दुकान गुड़ाक अच्छी सब दुकान रे ऑलमोस्ट माने सेम पीस मिल जाव आप एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट भेराइटी कपड़ा अच्छी गाइस माने बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ा गुड़ाक अच्छी। तो आपड़ी देखिपारे से ही मुझे किनी आउ यार प्राइस थिला 3200। आई नो हल्दी टी एक्सपेंसिव हो गला कि चलो माने मो बाहागर तो चलो आउ ता सहित आपने देखिपे फोटो रे मु माने आउ किछि माने एमती ज्वेलरी वेलरी पिंधि नथिली मु खाली कानर गोटे पिंधिली जोटा कि मु मार्केट बिल्डिंग रो ही किनिथिली। तो सेही कानरटा मते अराउंड 500 रुपीस पड़थिला। तो ओवरऑली एटा मोर माने मोर हल्दी रो आउटफिट थिला। आपन मते कमेंट जणांतु मोर हल्दी लुक आपन केमती लागिला। तापर नेक्स्ट इवेंट थिला जोटा कि मेहंदी। तो मेहंदी रे मोर आउटफिट थिला एटा मेहंदी रे मु लेहेंगाटा पिंधिली आउ माने एटा गोटे माने मल्टी कलर लेहेंगा आउ ऑनेस्टली माने मु कहबी मोर मेहंदी लुक रु एते भी सैटिस्फाइड नुह कहीं ना फर्स्ट ऑफ ऑल मु लेहेंगा पिंधिली जोटा कि माने भूल थिला माने कहीं ना लेहेंगा गुड़ाक हेवी थाए आपने मेहंदी रे माने गोटे पोजिशन एमती बसबे माने बहुत घंटा घंटा जाए बसबे तो सेटा माने बिल्कुल माने कंफर्टेबल हेनी अनकंफर्टेबल तो लगे ही। तापर मेहंदी रे ना माने एमती माने एबे जदि मते चांस मिलिवो ताहले मेहंदी रे मु प्रिफर करी गोटे एमती स्लीवलेस हल्का कुर्ती माने सुंदर दुस्तुबो बट कुर्ती थिबो जोटा कि माने पिंधिले पूरा माने देह को हल्का रहइबो आपण नाची पारिबे। तो से टाइप आउटफिट गुड़ाक भल लगे मेहंदी रे किंतु मु माने मल्टी कलर लेहेंगा पिंधिली आउ माने मु जदि रेट करबी मो मेहंदी आउटफिट को माने मु 5 आउट ऑफ 10 रेट करबी माने एते खराब भी नथिला बट
ତାଠୁ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ମୁଁ ଅଗେନ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ସେଇ ବିଏମ୍ସି ମଲ୍‌ରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ସଗୁନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ୱେଡିଂ ଆଉଟଫିଟ୍ ଯୋଉଟାକୁ କି ମୁଁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରି କିଣିଥିଲି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନବରାତ୍ରି ଟାଇମ୍‌ରେ କିଣିଥିଲି। ଲୁକ୍‌ରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ନବରାତ୍ରି ଭାଇବ୍ ଦଉଛି ମଲ୍ଟି କଲର୍ ହେଇକି ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଲା ଟାଇମ୍‌ରେ ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ପୁଣି ପିନ୍ଧିବି ସବୁକିଛି। ଆଉ ମେହେନ୍ଦୀ ଆଉଟଫିଟ୍‌ର ମାନେ ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ମୋର ଜୁଏଲାରୀ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଜୁଏଲାରୀଟା everstylist.comରୁ ମୁଁ ପରଚେସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ସେଇ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଲିଙ୍କ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେଇ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍‌ଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ୟୁଜ୍ ବି କରିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍‌ଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୋର ଆଉଟଫିଟ୍‌କୁ ବହୁତ ହି ମାନେ କ'ଣ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ମୋ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍‌ଟା। ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଓଭରାଲି ମେହେନ୍ଦୀ ଥିଲା ମୋର ଏମିତି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦୀ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ତାପରେ ମେହେନ୍ଦୀ ପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦିନ ହିଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରାତିରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ୱେଡ଼ିଂ ସକାଳ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ମୋର ଗାଁ ଭୋଜି ଥିଲା। ତ ମୋ ଗାଁ ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ଏଇଟା ମୋ ୱେଡ଼ିଂ ତ ମାନେ ମୋ ୱେଡ଼ିଂରେ ମୁଁ ପିଙ୍କ ଆଉଟଫିଟ୍ ତ ପିନ୍ଧିବି ହିଁ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ୱେଡ଼ିଂ ପଛରେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲା କଟ୍ରିନା କେଫ୍‌ର ଏଇ ୱେଡ଼ିଂ ଲୁକ୍‌ଟା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେ ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାର ୱେଡ଼ିଂର କୋଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କଟ୍ରିନା କେଫ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍। ଆଉ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୋର ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଟ୍ରିନା କେଫ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିମିଲର ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଲୁକ୍ ତ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟା ମୁଁ କଟକର କଲର୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟାର କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 12,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ନା ମାନେ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସହିତ ଆସେ ତା ଉପରେ ଖାଲି ମାନେ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଅଲ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ହଁ ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟା ଟିକେ ଅଲ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟା ମୋ ସାଇଜ୍‌ରେ ନଥିଲା ତ ଟିକେ ଅଲ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ପିକୋ ଫଲ୍ସ କିଛି ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ମାନେ ଆଉଟଫିଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟା ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ପିଙ୍କ କଲର୍‌ରେ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ବସିକି ମାନେ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଲୁକ୍ ଦଉଥିଲା। ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟା ସେଇଟା। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ କଲର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଖୋଲିଲାଣି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ୱେଡ଼ିଂ ଆଉଟଫିଟ୍ କିଣିବେ କିମ୍ବା ଏମିତି କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ତାହେଲେ ମୁଁ ହାଇଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଟକ କିମ୍ବା କୁଇନ୍ସ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେଇ ମଲ୍‌କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅପସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟଫିଟ୍‌ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍‌ର ସେଟ୍‌ଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ କିଣିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 6,000 ଟଙ୍କା। ଆଇ ନୋ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ କିଣି ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଆରା ଆଡଭାନୀର ବି ମାନେ ଯୋଉ ୱେଡ଼ିଂ ଲୁକ୍ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପିଙ୍କ କଲର୍‌କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍‌ର କୁନ୍ଦନ ସେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ମୋର ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ସେଇଥିରୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ପିଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଭେରି ନାଇସ୍। ମୋ ପାଖେ କୁନ୍ଦନ ସେଟ୍ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୁନ୍ଦନ ସେଟ୍‌ର ଯୋଉ ଆଉଟଲାଇନ୍‌ଟା ଟିକେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସେଡ୍‌ର ଥିଲା ଆଉ ୟାର ଯୋଉ ଆଉଟଲାଇନ୍‌ଟା ସିଲଭର ସେଡ୍‌ର ଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍‌ଟା 6,000 କାଫି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପିସ୍‌ଟା ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍‌ରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚିପର୍ ଭର୍ଜନକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବିନି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ହାଇ ରେଞ୍ଜରେ ଯାଇକି ଜୁଏଲାରୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଆପଣମାନେ ପତା ନାହିଁ କେବେ ପିନ୍ଧିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଇ ଦ ୱେ ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଗାଁର ମାନେ ଭୋଜି ଲୁକ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ହି ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲୁକ୍‌ଟା ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଫଟୋଜ୍ ବି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ତ ଆଇ ଏମ୍ ରିୟଲି ହାପି ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଭୋଜି ପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ମେନ୍ ୱେଡ଼ିଂ। ଆଉ ୱେଡ଼ିଂରେ ଅଫକୋର୍ସ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ରେଡ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବି। ମାନେ ମୁଁ ବଚପନରୁ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭାବିଛି ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ରେଡ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ କୌଣସି କଲର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ନୁହଁ। ମଝିରେ ମୋର ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ୟେଲୋ କଲର୍‌ର ବ୍ରାଇଡ୍ ହେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍‌ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି କିନ୍ତୁ ନା ମୋର ମନରେ ଖାଲି ରେଡ୍ ହିଁ ରହିଲା। ୱେଡ଼ିଂ ଆଉଟଫିଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଚେରି ରେଡ୍ କଲର୍‌ରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସେଥିରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍‌ର ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିକି ଗୋଟେ ରାଜୱାଡ଼ି ପାଟ। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ରାଜୱାଡ଼ି ପାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଅଫକୋର୍ସ ମାନେ ମୋର ୱାନ୍ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ। ସେଥିରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ମୋତେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୱେଡ଼ିଂ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଉ
ଚୁନି ବି ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଗୋଟେ ଝାଲରି ଚୁନରି ପୁରା ସେମ୍ ରେଡ୍ କଲର୍‌ରେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଟାଇପ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ ଦିଶିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ଓଢ଼ଣୀ ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ଝାଲରି ଓଢ଼ଣୀ ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଯୋଉ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେମିତି ଓଢ଼ଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ ସେ ଟାଇପ୍ ଖୋଜିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଝାଲରି ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ମୋର ୱେଡିଙ୍ଗର ମାନେ ଯୋଉ ଆଉଟଫିଟ୍ ସହିତ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟାକୁ ମୁଁ ଅଗେନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ବିଏମ୍‌ସି ମଲ୍‌ରୁ କିଣିଥିଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍‌ରୁ। ୟାର କଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୋତେ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟାର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ୟାର କଷ୍ଟ 16,000 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆମକୁ 14,000ରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁନିଟାକୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି କୁଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନରୁ ଚୁନିର ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ 1,500 ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବାହାଘରେ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜ୍ୱେଲେରୀ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ସୁନା ଜ୍ୱେଲେରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମାନେ ତା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଏପଟରୁ ସେପଟରୁ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ମୋତେ ଘରେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ବାହାଘରରେ ତୁ ସୁନା ହିଁ ପିନ୍ଧିବୁ। ତ ମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ ମୋର ଥିଲା ଚୋକର ଥିଲା, ଚୋକର ତଳେ ଗୋଟେ 3 ସେଟ୍‌ର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ତା ତଳେ ରାଣୀ ହାର। ମଥାମଣିଟା ମୋତେ ମୋର ନାନୀର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସେଇ ମଥାମଣିଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମଥାମଣି। ଆଉ କାନର ବି ମୁଁ ସୁନା ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଗୋଟେ ଝୁମକା କାନରଟା। ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ମୋର ଭିଜନ୍ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯିବି। ମୋତେ କୁନ୍ଦନ ସେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍‌ର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ହି କମନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୋତେ ସୁନାଟା ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା। ତ ଅନେଷ୍ଟଲି ମୋ ଆଉଟଫିଟ୍ ସହିତ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସୁନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତାପରେ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ଚୁଡ଼ିଟା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ କିଣିଥିଲି। ମାନେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍‌ର ଚୁଡ଼ି ତା ସହିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍‌ର ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍‌ର ମ୍ୟାଚିଂ ସେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଚୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ 3,000 ଦେଇକି ସେ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ କିଣିଛି ଗାଇସ୍। ମାନେ ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ। ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଠକରେ ପଡ଼ିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ହବନି କିମ୍ବା କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ମିଳିବନି। ମାନେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ରେଡ୍ କଲର୍‌ର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଓଭରାଲି ମୋର ଯୋଉ ୱେଡିଙ୍ଗ ଆଉଟଫିଟ୍ ୱେଡିଙ୍ଗ ଲୁକ୍‌ରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ମୋର ଏବେ ବି ମୋର ପ୍ୟାରା ମାନେ ମାନେ ମୋ ମେମୋରି ଅଛି ତାର। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ୱେଡିଙ୍ଗ ଲୁକ୍। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୱେଡିଙ୍ଗ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ୱେଡିଙ୍ଗ ପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ରିସେପସନ୍ ଯୋଉଟାକି ତାଳଚେରରେ ହେଇଥିଲା। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଓରିଜିନ୍ ହେଲା ତାଳଚେର। ତ ସେଇଠି ଗାଁ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା। ତ ମାନେ ତାଳଚେରରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଆମର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋର ମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ ମୋର ଯାହା ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ରହିବି। କିଛି ଓଭର ଦ ଟପ୍ ହେବିନି ମାନେ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେବିନି ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ନ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ରିସେପସନ୍ ଲୁକ୍। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି କୁଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ H&M ଉପରେ ଯୋଉ କୁଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ସେଇଠୁ କିଣିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛି ମାନେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜରେ ଯାହା ବି କୁଇନ୍ସର କଲେକ୍ସନରୁ କିଣିଛି। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବେବି ପିଙ୍କ କଲର୍‌ରେ ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍‌ର ବୋର୍ଡର ଥିଲା। ଆଉ ଇନିସିଆଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ମୋର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ମୋର ଶାଢ଼ୀଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଫକୋର୍ସ ଗାଁ ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଅଗେନ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ଜ୍ୱେଲେରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେ ସବୁ ମାନେ ସୁନା ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ମଥାମଣି ବି ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ। ଆଉ ଚୁଡ଼ିଟା ବି ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଗାଁ ଭୋଜିରେ ନା ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା। ତାପରେ ହିଁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସେପସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ବି ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧି ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର ଚୁଡ଼ି ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତ ଗାଁ ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ଚୁନିଟା ପକେଇଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍‌ର ମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ ଚୁନିଟା ପକେଇଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଯୋଉ ମଲ୍‌ରୁ ହିଁ କିଣିଥିଲି। ସେଇ ଚୁନିଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ 1,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ହି ହେଭି ଥିଲା ସେ ଚୁନିଟା। ମାନେ ଚୁନି ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଲୁକ୍ ହଉ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁନି ସହିତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କଭର୍ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ 2ଟା ଚୁନି କାହିଁକିନା ଏ ଚୁନି ଗୁଡ଼ାକର ରିୟୁଜ୍ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି ତ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଚୁନିଟା ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଭର୍ସଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଯୋଉଟାକି ସବୁ ଆଉଟଫିଟ୍ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର କିଣିଲେ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀର କଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା 9,000 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି।
जोटा कि गत वर्ष प्राइस हिसाब से ठीक थिला। आपण जदि एबे क्वीन्स कलेक्शन को जिबे एई सेम प्रकार शाढ़ी आपने कम टंकार भी पाई तो ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ରିସେପସନ୍ ଯୋଉଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ରିସେପସନ୍‌ରେ ଏଇ ଆଉଟଫିଟ୍‌ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଅଫକୋର୍ସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭୋଜି ହଉଛି ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉଟଫିଟ୍ ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଅବଭିୟସ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ମାନେ ମୋର ୱେଡ଼ିଂର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଲୁକ୍ ହେଲା ଏହି ଲୁକ୍। ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୁକ୍‌ଟା ମୋର ମାନେ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଗାଇସ୍। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ସେ ଶାଢ଼ୀ, ସେ ଲୁକ୍‌ଟା। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ମୋତେ ମୋର ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ହିଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ବରପାଲିର କୋଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ବି ମାନେ ସେଇ 30,000 ଉପରେ ହବ। ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟିସୁ ପାଟ। ତ ଫୁଲ୍ ଟିସୁର ଯୋଉ ପାଟ ଗୁଡ଼ାକ ମିନିମମ୍ 25,000-28,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ହାଫ୍ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ 14,000 10,000 ଏମିତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟିସୁ ପାଟ ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍‌ରେ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍‌ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି ତ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଲର୍। ତ ଏଇଟାକୁ ମୋ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ କଲର୍ କୁହନ୍ତି ସେପଟେ। ଅନେଷ୍ଟଲି ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନଥିଲି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିକି, କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ। ମୋତେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ବିଷୟରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେବେ ପିନ୍ଧିଲି, ମାନେ ସେ ଲୁକ୍‌ଟା ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ଆଠୁ ବି ବେଟର୍ କିଛି ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ରିସେପସନ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଇ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍‌ର ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ରେଡ୍ କଲର୍ ବୋର୍ଡର ଥିଲା, ରେଡ୍ କଲର୍‌ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ସେଇଠି ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୋର ଯୋଉ ବାହାଘର ଚୁନିଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉ ସିଧାରେ, ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ଦେଇନଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଲୁକ୍‌ଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ୱେଡ଼ିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଅଗେନ୍ ୱେଡ଼ିଂରେ ବି ମୁଁ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ମୋର ସୁନା ମାନେ ଚୋକର୍, ରାଣୀ ହାର, ସେଇ 3 ସୁରିଆ ସେଟ୍, ତା ସହିତ ମଥାମଣି ବି ସୁନାର। ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ଯୋଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଡ୍‌ରେ ପିଙ୍କ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ସୁନା ଚୁଡ଼ି ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତ ଓଭରାଲି ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଲୁକ୍। ଆଉ ମାନେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ୱେଡ଼ିଂରେ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ମେକଅପ୍‌ଟା ବି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ହାୟାର କରିଥିଲି ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ୱେଡ଼ିଂ ପାଇଁ। ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ମୋର ମାନେ ସବୁ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ରିସେପସନ୍ ମେକଅପ୍‌ଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମେକଅପ୍ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ରିସେପସନ୍‌ର ଯୋଉ ମେକଅପ୍‌ଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଅପକମିଂ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ଟୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍, ମାନେ ବହୁତ ହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗେ, ବହୁତ ହି ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ମୋଡ୍ ଆସିଯାଏ, ବହୁତ ହି କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ଭଲ ଆଉଟଫିଟ୍ ନ ମିଳିଲେ। ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ବି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଜନ୍‌ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଇ ମାସ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବରରେ କି ଜାନୁଆରୀରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଯେ ଆଫ୍ଟର ଦଶହରା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ। ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍, କଲର୍ସ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ସେଇ ଯୋଉ ମଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି। ତାପରେ ଜଗଦିଶ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗା ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କରିବେ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ୱେଡ଼ିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, କିଛି ସଜେସନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇଡ଼ିଆସ୍, ତ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବି। ତ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ।